مسیح کے نام کی ستائش ہو جو کل اور آج اب تک یکساں ہے۔ ہم اپنے سیشن کے تیسرے حصے میں پہنچ چکے ہیں، ایپیسوڈ 3 میں، اور اس میں آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسپلین ٹو یو کہ آل دا 3 persons آف دا ٹرینٹی، ممبرز آف دا ٹرینٹی آر گاڈ ان نیچر۔ خدا باپ کے تعلق سے تو ہم شروع سے ہی واقف ہیں کہ خدا باپ جو ہے وہ غفور و رحیم خدا ہے، بائبل مقدس اس کے تعلق سے بیان کرتی ہے، اور دیگر مذاہب بھی جو بائبل مقدس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ خدا باپ کا جو ذکر ہے بائبل مقدس میں وہ خدا ہے، اور کئی تو اس کو ہی ایکچوئل خدا سمجھتے یا سپیریئر گاڈ اس کو سمجھتے ہیں، اور یہ سوچ چلتی ہے کچھ کرسچنس کے اندر بھی کچھ ایسی کلٹس موجود ہیں جو یہ سوچتی ہیں کہ صرف گاڈ دا فادر از گاڈ، اور وہ بیٹے کو رد کرتے ہیں، یسوع مسیح کو رد کرتے ہیں۔ آن دا ادر سائڈ ہولی اسپرٹ جو 3rd person آف دا ٹرینٹی ہے، اس کو بھی اتنی مزاحمت کا سامنا نہیں ہے اس نظریے کو بھی کہ وہ خدا ہے کہ نہیں۔ ہولی اسپرٹ کو بھی خدا مان لیا جاتا ہے۔ اعمال 5ویں باب میں آپ کو 3 اور 5ویں آیت میں بات نظر آتی ہے، جب حنانیہ اور سفیرہ وہ 2 میاں بیوی باری باری سے آتے ہیں، انہوں نے زمین بیچی اور کچھ جائیداد رکھ چھوڑی، لیکن آخر رسولوں کے سامنے ان دونوں نے جھوٹ بولا باری باری سے، اور اس پر پطرس نے ایک بات کہی تھی کہ تم نے رول قدس کے سامنے خلاف جھوٹ بولا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک آیت چھوڑ کے آگے لکھا ہے کہ تم نے خدا سے جھوٹ بولا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ رول قدس کو خدا کنسیڈر کرتے تھے تمام رسول، اور اپاسٹولک ٹیچنگ جو رسولوں کی دور میں کلیسیا کرتی تھی، وہ رول قدس کو ایک شخصیت کے طور پر بھی وہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ پرسنل پروناؤنز ہی کا بھی استعمال کیا گیا ہے رول قدس کے لیے، تو رول قدس ایک شخص ہے اور وہ خدا ہے، یہ بات تو ہو گئی ڈن۔ لیکن جہاں پر آ کر معاملہ اوورآل پورے ورلڈ کے اندر جو کنٹروورسی کریٹ کرتا ہے، وہ بات ہوتی ہے گاڈ دا سن کے تعلق سے، یسوع مسیح کے تعلق سے، جہاں پر لوگ آ کر تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں، بلکہ کافی حد تک زیادہ ہی اس کو غلط فہمی کا شکار ہو کر کہتے ہیں کہ یسوع مسیح محض انسان تھا، اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ محض ایک بشر تھا جس کے اندر خدا داد صلاحیتیں موجود تھیں۔ ایریس آیا، اس نے بھی یہ بات کی، اور اس نے بھی یہی کہا کہ ازلی نہیں ہے یسوع بلکہ وہ ایک محض بشر تھا۔ اسی طرح سے کافی اعتراضات یسوع مسیح کی ذات کے تعلق سے کہ اس کو تو قیامت کا بھی علم نہ تھا، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے، وہ کھاتا تھا، پیتا تھا، سوتا تھا، اس کو تھرسٹی گاڈ کہہ کر لوگوں نے تمسخر اڑانے کی کوشش کی۔ لیکن یہ سارے معاملات، یہ ساری باتیں جیزس کرائسٹ کے تعلق سے، خداوند یسوع مسیح کی پرسنالٹی کے تعلق سے لوگ بیان کرتے ہیں اور اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ وہ کس طور پر خدا ہو سکتا ہے۔ ایک شخص بھی آیا، اس نے بھی کہا کہ یسوع مسیح کو اس نے کہا کہ نیک استاد، تو یسوع نے کہا کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے، کوئی بھی نیک نہیں سوائے خدا کے۔ تو اس پہ بھی وہ کہتے ہیں وہ جیزس نے تو خود کہہ دیا کہ میں نیک، مجھے نیک کیوں کہتے ہو، تو صرف خدا ہے۔ پھر یوحنا کی انجیل 17ویں باب کی 3 آیت میں یسوع مسیح خدا باپ کو تجھ خدائے واحد کہہ رہے ہیں، تو اس پر بھی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جیزس نے خود کہا کہ خدائے واحد جو ہے وہ اے باپ تو ہے۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ لوگ جیزس کرائسٹ کو خدا مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور کرسچینٹی کا ایک بہت بڑا 98-99% کہہ لیں کرسچینٹی کا ایک جو فیتھ ہے وہ اس بات پر ہے کہ جیزس کرائسٹ از سن آف گاڈ اینڈ جیزس کرائسٹ از گاڈ۔ یہاں پر وضاحت کرتا چلو، سن آف گاڈ کی بات جب ہم کرتے ہیں تو وہ جنسی معنوں میں نہیں، نہ ہی وہ کسی اور خاص قسم کے روحانی معنوں میں یا محاورتی طور پر نہیں کہ جی محاورتاً کہا گیا یا پیار سے کہا گیا ہے۔ جب یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوہر کے معنوں میں ہو بہو باپ جیسا، جیسے روشنی میں سے روشنی آتی ہے، اس کو فلجنس کہتے ہیں، کہ برتاؤ کہتے ہیں خدا کے جلال، تو یسوع مسیح ہو بہو وہی خوبیاں رکھتا ہے، وہی اختیار، وہی اتھارٹی، وہی ایسنس، وہی نیچر جو باپ کی ہے۔ یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 5ویں باب میں جب آپ پڑھتے ہیں 21ویں آیت سے پڑھیں، آگے پڑھیں، تو وہ یہ بیان کرتے اس بات کو یسوع مسیح نے کہا کہ جس طرح باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے، ویسے ہی بیٹا جس کو بھی بیٹا چاہے زندہ کرتا ہے، تاکہ لوگ بیٹے کی بھی اسی طرح عزت کریں جس طرح باپ کی کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ اپنے فادر کی رسپیکٹ اور عزت اتنی تو نہیں کریں گے کہ اس کی عبادت شروع کر دیں، تو لیکن خدا کی عزت جو ہے اس میں عبادت شامل ہو جاتی ہے، اور یہ خدا کی عزت ہے۔ تو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں جیسے باپ کی لوگ عزت کرتے ہیں ویسی میری بھی عزت کی جائے۔ اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میری بھی پرستش کی جائے جیسے باپ کی پرستش کی جاتی ہے، کیونکہ باپ کی عزت کا مطلب ہے، خدا باپ کی عزت کا مطلب ہے اس کی پرستش کرنا۔
تو یہ ایک خوبصورت بات یسوع مسیح نے کر کے اس بات کو ثابت کیا، ساتھ کہہ بھی دیا کہ جیسے خدا باپ مردے اٹھاتا ہے، میں بھی جس کو میں چاہتا ہوں زندہ کرتا ہوں۔ تو یہ کمپلیٹ اتھارٹی یسوع مسیح کے پاس ہے کہ وہ جس کو چاہے وہ زندگی بخشتا ہے۔ جی پریز دا لارڈ۔ تو بات چل رہی تھی کہ اعتراضات پہ اعتراضات، سب سے زیادہ 3 شخصیات میں سے جو ٹرینٹی کی ہیں جو کیے جاتے ہیں وہ یسوع مسیح کی ذات اقدس ہے ان پر، یعنی خدا بیٹے پر، کہ وہ خدا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اس سے پہلے کہ اعتراضات کے میں جواب تیزی کے ساتھ آپ کو دیتا جاؤں، میں آپ کے سامنے بائبل مقدس ہی کو رکھ دیتا ہوں جو از خود یسوع مسیح کو خدا کہتی ہے، لکھتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس کوئی اور ایویڈنس رہ نہیں جاتا، آپ کے پاس ریٹن ڈاکیومنٹ بائبل مقدس موجود ہے۔ 66 کتابوں کے اندر جس شخص یسوع مسیح کا ذکر اشارے نبوتیں ملتی ہیں وہ خدا ہے۔ تو میں 7 حوالے اس وقت آپ کے سامنے رکھوں گا جلد از جلد۔ پہلا حوالہ اگر آپ دیکھیں یسایا 9 باب کی 6 آیت، اور ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، یعنی بیٹا موجود ہے، ہمیں بخشا گیا ہے، لڑکا تولد ہوا ہے، یہ اس کی بشریت ہے، بیٹا بخشا گیا ہے، یہ یسوع مسیح کی الوہیت ہے۔ یاد رکھیں یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان تھے۔ خدا تو ازل سے تھے، پھر ایک روز آیا کہ وہ انسان بھی بن گئی۔ تو خدا لا تبدیل ہے، وہ اپنا خدا ہونا نہیں چھوڑ سکتا ہے، لہٰذا خدا جو ہے وہ خدا ہونا اس نے نہ چھوڑا یسوع مسیح نے، اور بشریت کا جامہ اوڑھ دیا۔ اس کو ہم خالی کرنا بھی کہتے ہیں کہ اس نے بشریت کا جامہ اوڑھ لیا اور خدا ہونا اس کا ختم نہ ہوا تھا۔ تو بائبل مقدس اس لیے اس کو خدا لکھتی ہے، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ایل گبور، صرف اور صرف خدا کی ذات کے لیے یسایا 10 باب کی 21 آیت میں استعمال ہوا ہے، اور جو یسوع مسیح کے لیے بھی استعمال ہوا، لہٰذا یسوع مسیح کو بائبل مقدس میں خدا لکھا گیا ہے، ایل گبور۔ گبور تو بہت سے، جنگجو تو اور بھی بہت تھے، جبار تو اور بھی بہت سے ہیں۔ الجبار اگر آپ اس کو عربی میں کہیں تو یسوع مسیح کو الجبار کہا گیا ہے، ایل گبور۔ اس کے بعد اگلے حوالے پر ہم آتے ہیں تو یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی آیت، جو ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اس کو اگر آپ یونانی میں پڑھتے ہیں تو انارکین ہو لوگوس، کائے ہو لوگوس ان پروسٹون تھیون، کائے تھیوس ان ہو لوگوس، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ازل سے کلام تھا، یعنی یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، یعنی خدا باپ کے ساتھ تھا، اور جو ساتھ لفظ ہے اس کے لیے پروس ورڈ یوز ہوا ہے، جس کا مطلب 2 شخصیات فیس ٹو فیس موجود ہوں۔ تو یہاں پر 2 شخصیات بھی نظر آ گئی آپ کو، اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے یہ جو کلام خدا باپ کے فیس ٹو فیس تھا، 3rd پارٹ آف دس ورس میں لکھا ہے، اور کلام خدا تھا، یعنی یسوع مسیح خدا تھا، بائبل مقدس میں یہاں پر لکھا گیا ہے، اور یہاں پر آرٹیکل ہو کو ہٹایا گیا ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ کلام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو کلام کے ساتھ ہو لگا، آرٹیکل ہو، جس کو انگلش میں ابدا کہتے ہیں، تو جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ لگا دیے گئے، اور وہاں سے ہٹایا گیا ہے خدا کے ساتھ سے آرٹیکل، تاکہ یہ بتایا جائے کہ کلام خدا تھا، یہ ڈائریکشن ملتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اگلا حوالہ اگر ہم دیکھیں تو وہ یوحنا کی انجیل اس کے 20 باب کی 28 آیت ہے، جہاں پر توما رسول کے سامنے جب یسوع مسیح زندہ ہو کر آتے ہیں تو وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یہ بات انہوں نے یسوع مسیح کو جب کہی تو جواب میں یسوع مسیح نے کہا، تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائیں۔ توما یہ نہیں کہا تھا کہ خے میرے خدا میں کیا دیکھ رہا ہوں، حیرت کے جذبات نہیں تھے، اکثر جو کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اس نے حیرت کے انداز میں اے میرے خدا کہا ہے، نو، حیرت کے جذبات نہیں تھے، یہ ایمان کا اظہار تھا کہ واقعی یسوع مسیح نے جو کہا تھا وہ مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھا اور وہ آیا ہے۔ سو پریز دا لارڈ، یہ خدا ان کے نام کی بڑائی ہے، واقعی یسوع مسیح زندہ ہو کر آئے اور ثابت کیا کہ وہ خدا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا حوالہ ہم دیکھتے ہیں رومیو کے نام پولس رسول کا خط 9 باب کی 5 آیت میں بھی وہاں پر لکھا گیا ہے خدائے محمود، یہ بھی یسوع مسیح کے لیے بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا حوالہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تیتس 2 باب کی 13 آیت میں بھی بزرگ خدا اور منجی، بائبل مقدس یہاں بھی میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کو بزرگ خدا اور منجی کہہ رہی ہے۔ گرینول شارپ رول یونانی کا
ایک قاعدہ ہے, قانون ہے جس کے تحت یہ اسی طرح سے بیان کیا گیا ہے. وہ کسی اور وقت میں آپ کو ڈیٹیل سے وہ بھی سمجھائیں گے. اسی طرح سے دوسرا پطرس پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں بھی ہمارے خدا اور منجی, بزرگ خدا اور منجی, یہی الفاظ جیسے تیتس 2:13 میں استعمال کیے گئے اسی طرح سے ملتے جلتے الفاظ بھی یہاں پر استعمال کیے گئے ہیں, یہ کہنے کے لیے کہ خدا اور منجی دونوں الفاظ یسوع کے لیے استعمال کر کے یسوع مسیح کو ہی بزرگ خدا, ہمارا خدا کہا گیا ہے. اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو عبرانیوں پہلے باب کی 8ویں آیت میں خدا باپ, جس کو سب لوگ کہتے ہیں جی وہ تو خدا ہے جی 100%, خدا باپ خود از خود بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا. یہ بات بیٹے کو, پھر آگے 10ویں آیت میں بھی جا کر یہ کہ مزید آگے بھی وہ کہہ رہا ہے کہ تیرے برس کبھی ختم نہ ہوں گے اور زمین اور آسمان اور چیزیں سب تیرے ہاتھ کی دستکاری ہیں. یہ پیرافریز میں بات کر رہا ہوں. یہ بیانات خدا باپ بیٹے کے لیے دے رہا ہے اور ایگزیکٹ یہی حوالہ آپ زبور 102 اور اس کی 25 سے 27ویں آیت میں دیکھیں, اور یہاں پر عبرانیوں پہلے باب کی 10ویں آیت سے آگے آنورڈ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ہو ایک جیسے حوالے ملیں گے. وہاں پر وہ یہوہ خدا کے لیے یہ حوالے لکھے گئے ہیں, آیتیں جملے لکھے گئے ہیں, اور یہاں پر آپ کے خداوند یسوع مسیح کے لیے لکھے گئے ہیں, جس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یسوع مسیح یہوہ پاک خدا ہے. تو ٹرینٹی کے اندر جب ٹرائنگل بنتا ہے تو درمیان میں جو گول دائرہ ہے وہاں پر ہم یہوہ لکھیں گے, یہوہ باپ, یہوہ بیٹا, یہوہ روح القدس. اس طرح سے یہ توازن قائم ہوتا ہے اور پھر سمجھ لگتی ہے کہ ایوری ممبر, ایچ اینڈ ایوری پرسن آف دا ٹرینٹی از فل گاڈ, فلی گاڈ ان نیچر, ان ایسنس. تو یہ خوبصورت باتیں ہمیں بائبل مقدس میں پڑھنے سے ملتی ہیں, اور ہم نے دیکھا اور اس کا تجربہ کیا ہے کہ بائبل مقدس یسوع مسیح کو خدا لکھتی ہے, خدا کہتی ہے, خدا بیان کرتی ہے. تو سارا جلال خداوند کے نام کا ملے. مجھے کچھ سوالات موصول ہوئے مختلف عوام کی طرف سے, ریسرچ میں بھی اور تھرو ٹیلی فون کالز بھی, اور بہت سے لوگوں کے اندر یہ سوال تھے, اور میں آپ کے سامنے وہ کوشچنز رکھوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ ان کے سوالوں کے مختصر ترین جواب دینے کی کوشش کروں, زیادہ اس کو لینتھی نہیں کر پاؤں گا. تو سوال سن لیجئے جی. سوال آیا, لفظ تثلیث پوری بائبل میں کہیں نہیں لکھا تو کیوں مانتے ہیں؟ تو کوئی بات نہیں لکھا, تعلیم تو موجود ہے نا کہ گاڈ از 3 persons, لہٰذا ہم نے تثلیث کو ماننے میں لفظ کو, اگر پوری تعلیم کو ایک لفظ میں پرو کر نشانی کے طور پر یہ لفظ دے دیا جائے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. پھر اس پہ وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تثلیث کا لفظ تو پہلے نہیں تھا, 3ری صدی میں آیا, غالباً ترتالین نے اس کو کوائن کیا اس کو پہلی بار. تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, چاہے ترتالین کرے یا کوئی چرچ کونسل کرے. ہم بلیو کرتے ہیں بیبلیکل ڈاکٹرن آف ٹرینٹی پر کہ یہ ازل سے یہ چیز موجود ہے. دیکھیں, پانی کا فارمولا H2O بعد میں ڈیفائن کیا گیا کہ اس میں 2 ہائیڈروجن کا ایٹم ہے اور 1 آکسیجن کا, لیکن پانی تو شروع سے موجود ہے. اسی طرح سے گاڈ ایٹرنلی ایگزسٹنٹ ہے, لیکن بعد میں اس کو ایکسپلور کیا, لوگوں نے جانا, بائبل کو پڑھا, تحقیق کی تو سمجھ آئی کہ خدا کی ذات میں 3 شخصیات کی کثرت ہے. تو اس کو اگر بعد میں ٹرینٹی کہہ دیا گیا تو پانی کو بھی تو بعد میں H2O کہہ دیا گیا, تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں تھا, اس پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ بات کہ لفظ الوہیم میں ایم کا اضافہ عزت بڑھانے کے لیے, تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, ایم کا اضافہ اس کو پلورل کرنے کے لیے ہوتا ہے, ایسی کا جمع کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, عزت کے معاملے میں نہیں ہے. پھر عبرانی لفظ احاد تو عددی اکائی کو نومیرک اس کو پیش کرتا ہے. تو یہاں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جی پیش کرتا ہے, جب وہ نومیریکلی پیش کرتا ہے عددی اکائی کو, تو یہ بتاتا ہے کہ خدا واحدہ ایک ہے. اور یہی لفظ جب یونیفائڈ وننس کو پیش کرتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کی اکائی میں کثرت ہے, اور وہ شخصیات کی کثرت ہے باپ بیٹا روح القدس کی, جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. پھر ایک سوال آیا جی کہ ہم جو لفظ استعمال خدا نے کیا وہ فرشتوں کو پیش کر کے کیا. میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلے ایپیسوڈز میں کہ وہ فرشتوں کے ساتھ بشفرت نہیں کرتا جب وہ انسان کی تخلیق کر رہا تھا. جی جناب, فرشتوں کو شامل کر کے خدا ہم نہیں کہہ رہا, وہ کسی بھی معاملے میں فرشتوں کو اپنے برابر نہیں رکھ سکتا. اس پر میں ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں. اور اس کے بعد پھر وہ کہہ دیتے ہیں جی کہ عزت کے طور پر بطور بادشاہ خدا اپنے آپ کو ہم کہہ رہا تھا. تو عبرانی زباندانی میں, ہیبریو لنگوسٹک میں, آپ اپنے آپ کو میں ہی کہیں گے, ہم نہیں کہہ سکتے. اگر آپ بادشاہ بھی ہوں گے تو آپ اپنے آپ کو میں ہی کہیں گے, ہم نہیں کہیں گے. یہ 4تھی صدی میں 2 ایمپرر بردرز تھے, انہوں نے پہلی بار یہ ٹرم یوز کی ہم کے طور پر. اور 8th سینچری میں بھی کوئین جو موجود تھی اس وقت ایک
दरबार में महफिल सजी थी, तो एक मस्खरे ने आकर कुछ ऐसा मजाक किया जो औरतों की लिए अच्छा नहीं था, शान में गुस्ताखी सी लग रही थी औरतों की। तो इस पर वो उस क्वीन ने कह दिया कि वी आर नॉट अम्यूज्ड, यानी तमाम औरतों की नुमाइंदगी करते हुए उसने दी यूज़ किया, वरना बादशाह भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। और इब्रानी में मैंने बता दिया कि मैं ही आप यूज़ करेंगे, हम नहीं। लिहाजा बतौर बादशाह खुदा अपने आप को हम नहीं कह रहा, उसकी ज़ात में बाप बेटा रूह कुद्स की शख्सियात की कसरत है, तभी उसने हम कहा। और फिर अगला दी तसलीस चर्च काउंसिल्स की ईजाद है। चौथी सदी से पहले तालीम ना थी, मैं बता चुका। ये बाइबल की डॉक्ट्रिन है तसलीस, तो इसको हम चर्च काउंसिल से पहले से बाइबल में तालीम मौजूद है, हम उसकी बात कर रहे हैं, हम उसे जानते हैं। चर्च काउंसिल्स हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने की है चर्च काउंसिल्स ने, अगर वो नहीं भी होती तब भी बाइबल में ये अकीदा तसलीस मौजूद था। फिर ये कह दिया रहता है जी अजली बेटा क्यों कर, जबकि वो तो यूहन्ना 3:16 के मुताबिक बिगॉटन है। तो जो बिगॉटन यानी कि ये जो जिस आयत पर लोगों ने एतराज़ उठाया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए, तो कहते हैं बेटा कैसे अजली हो गया, क्योंकि ट्रिनिटी की डॉक्ट्रिन ये कहती है बाप अजली है, बेटा अजली है, रूह कुछ अजली है, क्योंकि ये वाहिद खुदा की ज़ात में 3 अजली शख्सियात की कसरत है। तो इसको काटने के लिए लोगों ने कहा वो तो बिगेट किया गया, जैसे माँ एक बच्चे को जनती है। तो यहाँ पर जो बिगॉटन वर्ड है और जो यहाँ पर इकलौता बेटा पेश किया गया, तो वहाँ पर मोनोगनीज वर्ड आ रहा है, जिसका मतलब है लासानी बेटा, जिसकी कोई मिसाल ना मिलती हो। तो इसलिए ये इन मानों में कहा गया है, इसका ताल्लुक बिगेटिंग से नहीं है जैसे जिस्मानी मानों में अक्सर लोग सोच लेते हैं। इन मानों में नहीं कहा गया, बल्कि ये ऐलान किया गया है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, लासानी जैसा कोई है नहीं, अपने जैसा हू बहू, जो जौहर में बाप जैसा है, जो इख्तियार में बाप जैसा है, वो बख्श दिया। इन मानों में बेटा यहाँ पर कहा गया है और बेटा अजली है। और फिर सवाल आ गया कि आपने कहा तीनों खुदा हैं, ये तो फिर 3 खुदा हो गए। यही वो बात है जो हम बताना चाहते हैं कि खुदा तक हमारी सोच, हमारी समझ खुदा तक नहीं पहुंच सकती, हमारी अदराक से बाहर है। बाइबल मुक़द्दस की आयात मौजूद हैं, तो खुदा पूरे तरह से हमारे दिमाग अकल में नहीं समा सकता है। जितना वो अपने आप को कम्युनिकेट करके हमें बताएगा, उतने ज़्यादा कम्युनिकेबल एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड हम तक पहुँचेंगे और हम खुदा को उतना ही जान सकते हैं जितना खुदा हमें बताता है। तो उसके मुताबिक हमें नज़र आ रहा है कि खुदा वाहिद है और उसकी ज़ात में कसरत है और उस शख्सियात की कसरत है, और इसके बावजूद वाहिद खुदा है। और एक खाद लफ्ज़ एक इसीलिए खुदा ने यूज़ किया अपनी वादानियत को पेश करते हुए। तो लिहाजा ये एक खुदा है, उसमें 3 शख्सियात हैं, क्योंकि वो 3 शख्सियात वाहिद खुदा से मुतल्लिका हैं, लिहाजा उनको अपने एसेंस में जोर में खुदा होना है। फिर अगर यीशु खुदा था तो उसे क़यामत के बारे में इल्म क्यों ना था? ये बात ज़हन में रखनी है कि खुदा यीशु मसीह नासी जो खुदा है, बशरियत का जामा पहनकर हमारे दरमियान आया। तो जब वो इंसान बनता है तो अपनी कई चीज़ों को वो लिमिट करता है, लेकिन ऑन द अदर साइड भी आपको ये याद रखना है कि जब यीशु मसीह इंसान बनता है तो वो एक अपने लिए एक डिस्क्रिप्शन थी उसके पास, इंस्ट्रक्शंस थी कि उसने उनको कैसे लेकर इस दुनिया में चलना है, और उसमें ये थी कि वही कहना है जो बाप कहेगा, वही बोलना है जो बाप कहेगा, और ख़ुद से कुछ नहीं करना, जो बाप कहेगा फिर वो करना है, फिर चाहे ख़ुद से वो करे लेकिन बाप के साथ उसकी इंटरेक्शन इस तरह से होगी। तो बशरियत में रहते हुए यीशु मसीह ने ये बात कही, और वो भी इसलिए देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न बिहाइंड। 10 कुंवारियों का वाक़या आपने सुना होगा, 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ़। 5 अंदर चलेगी जिनमें कुप्पियों में ऑयल था, और 5 वो थी जिनकी कुप्पियों में ऑयल नहीं था, और वो सुस्त कुंवारियाँ थी। दरवाज़ा बंद हो गया, फिर जब वो गेट पर पहुँची तो बादशाह ने कहा कि मैं तुमसे वाकिफ़ नहीं हूँ। वाकिफ़ नहीं हूँ, इसके लिए ग्रीक वर्ड ऑइडा इस्तेमाल हुआ है, यानी अंदर बाहर से मैं तुमसे वाकिफ़ नहीं हूँ। लेकिन उसका एक और वर्ड है डेफिनेटली सामने से ताल्लुक़ की बात करता है, लेकिन यहाँ पर ऑइडा वर्ड इस्तेमाल हुआ। ऐसा क्यों किया बादशाह ने, क्यों उनको रिजेक्ट कर दिया? इसी तरह से कुछ और जगहों पर भी कुछ लोग थे जो आखिरी वक्त में आएंगे और कहेंगे हमने तेरे नाम से बहुत से मौजज़ात किए, तो खुदा कह देगा मेरी कभी तुमसे वाक़फ़ियत ना थी, आए बदकारो मेरे सामने से दूर चले जाओ। अगर खुदा की वाक़फ़ियत नहीं, खुदा नहीं जानता, तो उनको बदकार कैसे जान रहा है वो? इसका मतलब वो जानता है, बट देयर इज़ अ रीज़न जिसकी वजह से खुदा ये कह रहा है कि मैं नहीं जानता। क़यामत के बारे में इल्म के ताल्लुक से पूछ रहे थे कि जीसस क्या तुझे वक्त और म्यादों का इल्म नहीं है कि कब क़यामत आएगी? तो यीशु मसीह ने यहाँ पर बाप की परमिशन से बात को लोगों में ज़ाहिर करना था। दूसरी बात, देयर वाज़ अ रीज़न बिहाइंड, कि अगर वो बता देते तो लोगों ने सुस्त पड़ जाना था, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। और फिर दूसरी बात, यीशु मसीह ने वही कहना था जो बाप ने कहा था। ये बात बाप को भी इल्म थी, बेटे को भी इल्म थी,
अलूहियत में रूह कुद्स को भी इल्म था, लेकिन इस बात को मख्फी रखा जाए, ये बात इंस्ट्रक्शन में शामिल यकीनन यीशु मसीह की थी, इसलिए यीशु मसीह ने ज़ाहिर नहीं किया। वरना क़यामत के बारे में यीशु मसीह को इल्म है, जो आखिरी वक्त तक बता देता है कि दुनिया के कोने कोने में इंजील के मुनादियों की तब खात्मा होगा। तो क्या वो ये नहीं बता सकता कि खात्मा कब होगा? उसको सब इल्म है, लेकिन वो ये चाहता था कि इसका जवाब वो ना दे। जूइश मैरिजेस में भी बाप शादी की डेट अनाउंस करता है, बेटा नहीं करता। तो ये भी एक एलिमेंट है जो कि इस वजह से भी किया गया। फिर पर्सन के लिए जो लातीनी ज़ुबान में लफ्ज़ पर्सोना आया है, और इसी तरह से यूनानी में प्रोसोपो आया है, जिसका मतलब है मास्क। तो इसका जवाब मैं दे चुका कि यहाँ पर ये वाले मुतालिब इस्तेमाल नहीं होंगे। थियोलॉजिकली अक्ल, इरादा, जज्बात रखने वाली हस्ती जो इंसानों से मुशाबत रखती हो, वही खूबियाँ रखती हो, उसको हम शख्स कहते हैं। लिहाजा ये मास्क वाली थ्योरी को इस्तेमाल करके आप ट्रिनिटी को किसी तरह से लेट डाउन नहीं कर सकते। और फिर इसी तरह से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। मतलब इख्तियार देने वाला असल खुदा है, यानी खुदा बाप, उसने इख्तियार दिया है, तो देने वाला ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर आपके तलाक में अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये गौर तो करें, कुल इख्तियार। तो जब कुल इख्तियार ही बेटे के पास आ गया, तो बाप के पास फिर क्या रहा? दूसरी बात, ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस यहाँ पर बिल्ड किया गया है, इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, आई हैव बीन गिवन। तो ये इस तरह से इस टेंस को हम देखेंगे। और फिर इसी तरह से हम अगर आगे बढ़ते जाएं, तो यीशु मसीह को कुलुस्सियों पहले बाब की 15वीं आयत में मौलूद कहा गया, फर्स्ट बॉर्न। तो ये कैसा खुदा है जो बॉर्न होता है? तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि यहाँ पर फर्स्ट बॉर्न के लिए जो यहाँ पर जो यूनानी लफ्ज़ आया प्रोटोटोकॉस, उसका मतलब ये नहीं है जिन मानों में आप ले रहे हैं। अगेन वो फर्स्ट इन रैंक, सुप्रीमेसी को पेश करता है। खुदावंद यीशु मसीह के बहुत खूबसूरत एक दर्जे को पेश करता है, बर्तरी को पेश करता है, कायनात के ऊपर, मखलूक़ात के ऊपर, इन मानों में तमाम मखलूक़ात के ऊपर है और मौजूद है। ये इन मानों में कहा गया है। फिर पैदाइश की किताब में किसने किसको कहा कि आओ हम इंसान को क्या वो एक दूसरे से कितनी दूर बैठे हुए थे? दूर नहीं बैठे थे। ये मुसम्मम इरादा यहाँ पर खुदा का नज़र आता है कि लेट अस मेक। इस पर मैं बात पहले भी कर चुका हूँ। जब यीशु मसीह ने खुद कह दिया कि मैं अव्वल और आखिर हूँ, तो फिर किसी और की गुंजाइश कहाँ? तो जी, यीशु मसीह अव्वल और आखिर है बतौर खुदा। यीशु भी अव्वल और आखिर है बतौर खुदा। बाप भी अव्वल और आखिर है बतौर खुदा। रूह कुद्स भी अव्वल और आखिर है, क्योंकि तीनों बाप, बेटा, रूह कुद्स खुदा की ज़ात का हिस्सा हैं। इसी तरह से यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने खुद इकरार किया कि बाप ही वाहिद खुदा है, यूहन्ना 17वें बाब की 3री आयत में। तो एक और जगह पर वाहिद मालिक कहा गया है यीशु मसीह को। तो वहाँ पर अब हम क्या करें? क्या वाहिद मालिक और खुदावन यीशु को कहा जा रहा है? यहाँ पर यीशु मसीह बाप को वाहिद खुदा कह रहा है। तो अगर दोनों को कंबाइन करें तो फिर बात वहीं आ जाती है कि खुदा की वाहिद ज़ात में बाप भी वाहिद मालिक और खुदा है, यीशु भी वाहिद मालिक और खुदा है, और वो एक दूसरे को खुदा कहकर, जैसे मैंने बताया इब्रानी पहले बाब की 8वीं आयत में बाप बेटे को खुदा कहकर पुकारा है, यहाँ पर बेटा बाप को वाहिद खुदा कहकर पुकारा है। तो लिहाजा ये ट्रिनिटेरियन पर्सन्स हैं, एक दूसरे को एड्रेस करते रहते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें पता है कि दे आर गॉड इन एसेंस, उनका जौहर खुदा है। लिहाजा ये बात भी जो सोचते हैं उनको ये समझने की ज़रूरत है। यहूदी तो तस्लीस को मानते नहीं। अगला सवाल ये आ गया, अगर इतनी सच्ची तालीम होती तो वो ज़रूर समझ जाते। जी, यहूदियों को समझ आती थी, लेकिन आज भी उसी टेंशन और कन्फ्यूजन में है। इसी वजह से 12वीं सदी में एक यहूदी रबाई ने इखाद का लफ्ज़ निकाल कर वहाँ पर यकीद डालने की कोशिश की, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि क्रिश्चियंस का गॉड यहाँ पर क्लियर हो रहा है। इखाद के वर्ड के अंदर मैंने बताया कि वहादत में कसरत हो सकती है शख्सियात की, यकीद अगर डालेंगे तब ये मामला क्लोज हो सकता है। तो जब उसने ये अल्ट्रेशन की तो इस पर उसके अपने ही लोगों ने ये उठा दी बात कि भाई आपको क्या टेंशन लग गई है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहा था ताकि खुदा की ज़ात में कसरत दिखाई ना दे। और फिर हम गौर करेंगे, यीशु बाप है। यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं और बाप एक हैं, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो यहाँ भी मैं वजाहत करता चलूँ, कहीं भी यीशु मसीह ने ये जुमला नहीं कहा कि मैं बाप हूँ। हमेशा उसने कहा बाप मुझ में है, मैं बाप में हूँ, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और ये इसलिए क्योंकि जो बाप की खूबियाँ हैं, जो बाप का इख्तियार है, जो बाप का एसेंस है, वही एसेंस, वही जौहर यीशु मसीह का भी है, वही जौहर कुद्स का भी है। लिहाजा इन मानों में यीशु कह रहा था जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि लोग कह रहे थे हमें बाप को दिखा। तो उसने कहा देखो जैसे मेरे अंदर खूबियाँ देख रहे हो ऐसे ही है बाप। तो इन मानों में कहा गया अपने आप को उसने ट्रिनिटी
में जैसे खुदा बाप है वो नहीं कहा है। इसके अलावा यीशु ही रूल कुछ बनकर शागिर्दों के साथ रहने लगा और साथ भी वही रहता था यूहन्ना 14:18 में। तो इसका जवाब ये है कि यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूँ ताकि दूसरा मददगार भेजूँ, एलोस पैराक्लीटोस, यानी मेरे जैसा जोह रखने वाला एक दूसरा शख्स। एलोस यूनानी का जो वर्ड है वो इसको पेश करता है। तो इसीलिए जब यीशु मसीह देखते देखते आसमान पर उठाए गए तो फिर उन्होंने कहा कि ठहरे रहना जब तक तुम्हें क़ुव्वत का लिबास ना मिले। फिर दूसरा मददगार रूल कुद्स आया जिसका जौहर वही था जो यीशु का भी था। और जैसे यीशु ने कहा मैं और बाप एक हैं, तो वहाँ जौहर एक था। यहाँ पर यीशु ने कहा रूल कुद्स दूसरा मददगार आएगा, यानी मेरे जैसा जौहर रखने वाला वो, यानी बाप बेटा रूल कुद्स का जौहर एक है, ज़ात में ये खुदा है। तो जब रूल कुद्स आया तो वो ये हव्वा है। तो साथ सकूनत करने के लिए यीशु मसीह ने कहा हम भी आएंगे, यानी बाप और बेटा भी। तो फेलोशिप के लिए साथ ट्राइयून गॉड साथ रहे। तो इन मानों में बात कही गई है। यीशु मसीह रूल कुद्स नहीं है। रूल कुद्स थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी है, सेकंड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी जीसस क्राइस्ट और फर्स्ट पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी जो है वो गॉड द फादर है। फिर इसमें कुछ और भी है बातें जो यहाँ पर बयान की गई हैं। अगर यीशु पुराने अहदनामे में फरिश्ते के ज़हूर में था तो फिर यीशु खुदा कैसे हो सकता है, क्योंकि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, जबकि यीशु को तो सब ने देख लिया। यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 18वीं आयत में लिखा है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। यानी ओल्ड टेस्टमेंट में जहाँ जहाँ भी आपको खुदा दिखाई दिया है वो असल में खुदा बेटा दिखाई दिया है। खुदा बाप को किसी ने नहीं देखा, खुदा रूल कुद्स को किसी ने नहीं देखा है, बेटे को लोग देखते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट में जहाँ जहाँ थियोफनीज नज़र आती हैं वो सब क्रिस्टोफनीज हैं, क्राइस्ट के ज़हूरात हैं। खुदा उनके फरिश्ते के रूप में भी क्राइस्ट ये थियोफनी थी, ज़हूर था खुदा बेटे का पुराने अहदनामे में जो दिखाई दिया। लिहाजा ये बहुत सारे सवालात थे, इनमें से कुछ के जवाब मैंने आपको दिए। और भी काफ़ी सारे सवालात मौजूद हैं, लेकिन अभी वक्त कम होने की वजह से कुछ बातें मैं आपसे कर पाया हूँ। और इसमें और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन अजीज़ों जिस बात पे मैं जोर रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्वेश्चंस आर मैनी टू बी आंसर्ड, लेकिन असल बात आपके दिल में जा चुकी है कि खुदा ने ये इलाही मंसूबा बनाया है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आप अगर खुदा की राह से भटक चुके हैं और गुनाह ने आपको घेर लिया है और आपकी ज़िंदगी में ज़रा भी इत्मीनान बाकी नहीं रहा, यहाँ तक कि आप अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाना चाहते हैं, शायद आप खुदकुशी के दहाने पर आकर खड़े हो गए, शायद आप सब कुछ को तर्क करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुद्स आकर आपके साथ सकूनत करना चाहते हैं। और खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी, उसने पहले ही तेरे लिए जान देकर तेरे कफ़ारा दे दिया है ताकि तुझे मौत से, अब्दी हलाकत से और आग और गंधक की झील से छुड़ाए। उसका नाम यीशु है। अगर आज तू पूरे तौर पर उसे कबूल करेगा, अगर आज अब अपना दिल, अपनी जान पूरी ट्राइकॉटमी यीशु के हवाले कर देंगे, तो आज ही आपके तमाम गुनाहों को माफ़ करने पर कादिर और ज़िंदा और शाफ़ी है। जब यीशु मसीह ने कहा मैं और बाप एक हैं, तो लोगों ने पत्थर उठा लिए, वो मारना चाहते थे। यीशु ने कहा किस वजह से मार रहे हो, मैंने इतने मिरेकल्स किए, इतने अच्छे काम किए। उन्होंने कहा अच्छे कामों के सबब से नहीं, बल्कि ये कि तू इंसान होकर अपने आप को खुदा बनाता है। तो ये वो रिस्पांस है उन लोगों के लिए जो कहते हैं यीशु ने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं खुदा हूँ। एग्जैक्ट जुमला तो नहीं बोला, ये ज़रूर बोला कि मैं और बाप हम एक हैं। तो ये खूबसूरत बात करने की वजह से वहाँ पर मौजूद क्राउड ने पत्थर उठा लिए, मॉब ने पत्थराव करने की कोशिश की कि ये शख्स कुफर बक रहा है, कौन इस तरह कह सकता है। तो खुदा उनका शुक्र हो कि यीशु मसीह नासरी ने ये बात बता भी दी उनको कि तुम्हारे करप्ट जजेस, अगर उनके पास शरीयत आई तो उनको भी इलाह कहा गया। तो मैं तो जेन्युइन हूँ खुदा का बेटा, मैं तो जेन्युइन हूँ जो कि अपनी ज़ात में कुदूस हूँ, खुदा हूँ और पाकीज़ा खुदा हूँ। तो जब मैं कहता हूँ कि मैं खुदा का बेटा हूँ या मैं और बाप हम एक हैं और मैंने अपने आप को खुदा के बराबर कर दिया, तो कौन सा गलत कहा और गलत किया। तुम्हें कबूल करना है आपको और मुझे भी इस बात को कबूल करना है कि यीशु मसीह खुदा है और ज़िंदगी की उम्मीद वो है। उसने कहा राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, दरवाज़ा मैं हूँ। उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। तेरी खातिर और किसी ने अपना खून सलीब पर नहीं बहाया है, सिर्फ एक ही है, और ये निजात का मंसूबा खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी ज़िंदगी में जारी किया। तो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। अपनी ज़िंदगी यीशु को दीजिए और हमेशा के लिए शादमान हो जाइए। गॉड ब्लेस यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के कलाम के वसीले से आपने बड़ी बरकत हासिल की होगी। अगर आप
اپنے کسی اور پسندیدہ خداوند کے خادم کو اس شو میں دیکھنا چاہتے ہیں یا تو پھر کلام کے بارے میں مزید جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو بھی ہمارے فیس بک پیج پاک 7 اردو کے اوپر جائیے اور ہمیں ان باکس کیجیے. شکریہ.